जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बंधुगण आज भक्त सालवेगों विषय रे आलोचना करिबा। मदगुरु श्री जगतगुरु मदनाथ श्री जगन्नाथ मदात्मा सर्वभूतात्मा श्री जगन्नाथाय ते नमः। महाप्रभु जगन्नाथ कोटि कोटि भक्तंकर विश्वास निश्वास और प्रश्वास। से समस्तंकर आस्था और विश्वास। सेथिपाई भक्त मानकर बंचिबार एकमात्र राह हेउछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। विपत्ति समय रे से हेउछंती एकमात्र भरोसा। सालवेग श्री जगन्नाथंकर जड़े अनन्य भक्त जहाँक जीवन जेतिकी रसमय सेतिकी रहस्यमय मध्य। आमे 4.5 कोटी ओडिया मध्यरु एमिति केही ओडिया नाही जे स्कूल रे प्रार्थना करी नाही, प्रार्थना रे गाई नाही आहे नील शैल प्रबल मत बारण मो आरत नलिनी बनकु कर दलन। आहे नील शैल गजराज चिंता कला थाई घोर जलेण चक्रपेशी ग्रहनाशी उद्धरिल आपण। आहे नील शैल घोर वने मृगुणी पड़ीथिला कषण केड़े बड़ विपत्तिरु करिअछ तारण। आहे नील शैल कुरुसभा तले शुणी द्रौपदीर जणान कटिवस्त्र देई हेले लज्जा कल बारण। आहे नील शैल रावणर भाई विभीषण गला शरण शरण संभाली तांकु लंके कल राजन। आहे नील शैल प्रहल्लाद पिता सेजे बड़ दृष्ट दारुण स्तंभरु बाहरी तांकु विदारिल तक्षण। आहे नील शैल कहे सालवेगहीन जातिरे मु जवन श्रीरंगा चरण तले करुअछि जणाण। आहे नील शैल एई शेष पदकरे जाति धर्म निर्विशेष सबु छात्र कही उठे जातिरे मु जवन। सालवेग एपरी जड़े भक्त जहाँक पई 4.5 कोटी ओडिया ता महाप्रभुंक निकटरे कही उठे जातिरे मु जवन। एपरी कहिबार उद्देश्य आमर एइया जे 12 जाति 13 गला जगन्नाथिया हेले सबु गला। अर्थात आमे 4.5 कोटी ओडिया सबु जगन्नाथिया। आमर जाति धर्म प्रति एते स्पृहा नाही जेतिकी स्पृहा अछि श्री जगन्नाथंकर सहित भाव लगाइबारे। तेणु आमे सबु ओडिया श्री जगन्नाथिया श्रेणीर। सालवेग किंतु निजकु धिक्कारी थिले एवं गाई उठिथिले बापा मो मोगल पुओ माँ मो ब्राह्मणी एकुळे जन्मिली हिंदू न खाए मो पानी। आत्मग्लानी रे भरा ए गीत गाई उठिछंती सालवेग। निजकु हीन कूलर विचारी छंती से। मात्र ए ओडिया जाति भक्त सालवेगं को आपणाई नेला। सालवेग मध्य सेई जगन्नाथिया जातिर होईगले। सालवेगंकर बापा हेउछंती लाल बेग। सुदूर अफगानिस्तान प्रदेशर लोक से। मोगल साम्राज्य विस्तार समयर कथा। सारा भारत को मोगल साम्राज्य विस्तार करिगला। लाल बेग निजर तीक्ष्ण बुद्धि और वीरत्वर परिचय देई मोगल साम्राज्यर जड़े कुशली सुबेदार भाव में नियुक्त होई ओडिशा को आसीथिले। तांकर दायित्व रे ओडिशार नीलगिरी कटक एवं खोर्धा थिला। तांकर रहणी स्थल थिला ऐतिहासिक परंपरा समृद्धर सहर कटक सहर। काठजोड़ी नदीर रामचंद्र घाट और पुरी घाट पाखरे थिबा एक विशाल कोठी प्राचीन सुउच्च कोठी। आजिका समयर शिशु भवन हेउछि सेही लाल बेगकर कोठी जेउठारे सालवेग जन्मग्रहण करथिले। एहा तांकर एंतुड़ीशाल। पिलाबेलू बापा लालबेगंकर लढ़िबार संस्कार पाई सालवेग जड़े कुशली योद्धा पलटि गले। श्रीक्षेत्र पुरी को लालबेग अनेक थर आक्रमण कर विफल होइथिले। थरटीए आक्रमण समय युद्धरे पुरीर सैनिक और शाही भेंडिया योद्धा मल्लयोद्धा मानक हाथ में लालबेग मृत्यु को बरण कले। पितांक मृत्युर प्रतिशोधर निया सालवेगंकर अंतर को विदारित करि पकाउथिला। अफगान सैन्य सामंत धरी चलिले पुणी पुरी श्रीक्षेत्र आक्रमण निमंते। हेले विधिर विधान थिला अलगा। प्रतिशोध नेबा परिवर्ते निजे पराजित हेले। शाही भेंडिया माने मल्लयोद्धा माने अफगानी सैन्य को घौड़ाई देले एवं सालवेगं को प्रचुर माड़ मारी मृतप्राय छाड़ी चलीगले। भाविले सालवेग मरीगले। हेले सालवेग मरी नथिले। आखि को अंधार देखा जाउथिला। केवल श्रीमंदिर नीलचक्र और पतित पावन बानाटी को से देखि पारुथिले। देह सारा क्षत रक्त जुड़ुबुड़ू शरीरटा तांकर शरधा बाली रे पड़ी रही। सालवेग जाणुथिले जे से एबे मरी जाई पारंती। हेले
ଏ ନୀଳଚକ୍ର ଓ ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟିଏ କାଠର ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରେ, ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ନୀଳଚକ୍ର ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚୂଳ ନୁହେଁ ତ? ଏ ପତିତପାବନ ବାନା ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ବାନା ନୁହେଁ ତ? ଏହା ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ଶାଲବେଗଙ୍କର ମୃତପ୍ରାୟ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଦାୟୀ ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଗଲା। ମନକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ମାଆର କାଠର ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଉଠି ବସିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଶାଲବେଗ। ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, କହିଲେ, ମାଆର କାଠ ଠାକୁର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଫଗାନୀ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଶାଲବେଗଙ୍କୁ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୋଗଲ ବୈଦ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଦୌ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଆର ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲବେଗଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଲବେଗଙ୍କର ମା ଲଳିତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟିଏ ବିଧି ଅଛି, ଯଦି ପିଲା ବା କାହାରି ଦେହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହେ, ତେବେ ଭଲ ହେବାର ଜଣାପଡ଼େନି ଯଦି, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ମାଆଟିଏ ତା ପିଲାକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିମା, ଏ ଛୁଆ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ମରିଲେ ତୁମର, ବଞ୍ଚିଲେ ବି ତୁମର। ଏମିତି ସମର୍ପି ଦିଏ ଓଡ଼ିଆ ମା ତା'ର ଗଣ୍ଠିଲି ଧନକୁ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖାନ୍ତି, ପିଲାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସର ଜୟ ହେଲା। ଶାଲବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହିନ୍ଦୁ ମା ତା'ର ଶାଲବେଗକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଶାଲବେଗ ଗୋଟାପଣେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏ କଥା ମାଠୁ ଶୁଣି ଏ କାଠର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ଦେଇ ବସିଲେ ଶାଲବେଗ। ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଶାଲବେଗ। ଯାହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ବା ସେ ଭୁଲିଯିବେ କିପରି? ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ସଂସ୍କାର ପୁଅ ଶାଲବେଗଙ୍କଠାରେ ଉତ୍କଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠୁର ଯୋଦ୍ଧା ଜୀବନର ସଂସ୍କାର ପାଇଥିବା ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ନମ୍ର ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ। ଗୋଟିଏ ଗରଳର ପାତ୍ର ବନିଗଲା ପ୍ରେମ ଅମୃତର ପାତ୍ର। ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଯବନ ବନିଗଲା ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ? ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ସେହି ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ଅଗଣିତ ଜଣାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୀତ ଅଳଙ୍କାର ବନିଗଲା ତାଙ୍କର ଜଣାଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶିଷ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ଷିଯାଏ, ତା'ର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯାଏ। ଶାଲବେଗ ଯବନ ପାଲଟିଗଲେ ମହାକବି, ଭକ୍ତ କବି। ତାଙ୍କ ଲେଖନରି ଝରି ଉଠିଲା ଜଣାଣ। ଚାଲ ସଖୀ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ, କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ଗିରିବର ତଳିବାକୁ। ସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୋରା, ଶିରେ ସୁନାସୂତା କେରା କେରା। ତାଙ୍କ ଜଣାଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମହିମା ଗାନ କରି ଭକ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ପ୍ଳାବିତ କରି ପକାଇଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ଥକିତ ହେଲେ ଯମୁନା ପାଣି। ମୃଗମାନେ ତୃଣ ଚାଖିତ ରହିଲେ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି। ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଆଉ ନବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର, ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଆଖି ଦେଖି ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଖି ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିଏ କହୁଛି ଜନ୍ମ, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହି ପକାଏ, ମଣିମା ଜଗିଥିବ ତୁମ୍ଭ ଆଖିକି, ଭ୍ରମର ନହେଲେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇବ, ବସିଯିବ ପଦ୍ମ ଭାବିକି। ସାନ୍ତେ ଜଗିଥିବ ତୁମ ଆଖିକି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଆଖି ଏତେ କମନୀୟ, ଦିବ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଯେ ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭାବି, ଆଉ ତୁମ ଆଖିରେ କାଳେ ବସିଯିବ। ତେଣୁ ମଣିମା ତୁମ ଆଖିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଜଗିକି ରହିବ। ଏହା ଭକ୍ତର ଆବେଗଭରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଚକାନୟନଠାରେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସମାଜର ରୀତିନୀତିକୁ ଦେଖି ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଆକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍କଟ ଜାତିପ୍ରଥାର ଶିକୁଳି ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ।
ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା। ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ସମାଧି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କଟକର କଦମ ରସୁଲରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଲାଲବେଗଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଲବେଗ ସମାଧି କୁହାଯାଉଛି। ଇତିହାସ ଏ କଦମ ରସୁଲକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହିଛି। ଏଇଠାକୁ ଅନେକ ବାର ଶାଲବେଗ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସମାଧିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାଲବେଗ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କୁ ପୂରେଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ସମେତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଥିଲେ। ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଏକଦା ବୃନ୍ଦାବନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଶାଲବେଗ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାନ୍ତି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ନନ୍ଦଲାଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବେ। ସେତେବେଳେ ଆଜି ଭଳି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିଲା। କାଦୁଆ ରାସ୍ତା, ବିଲବଣ ନଦୀ ନାଳର ରାସ୍ତା। ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୟ, ବଣୁଆ ପଶୁ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଶାଲବେଗ ବୃନ୍ଦାବନରେ କିଛି ଦିନ କଟାଇଲେ। ହଠାତ୍ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଘର, ମଠ, ମନ୍ଦିର, ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଶାଲବେଗଙ୍କର ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଲା, କିପରି ପୁରୀ ଲେଉଟିବେ। ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ହେଲେ ନିରୁପାୟ। ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ତିନି ରଥ ଓ ସେଥିରେ ବିଜେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ? ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥିଆ ଭକ୍ତଗଣ ଦିନ ଗଣୁଥାନ୍ତି, କେବେ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ଆସିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ପୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଅଧବାଟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ପୁରୀ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, 750 କୋଶ ବାଟ। ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ? ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ଆବେଗ ବିଳାପ କରି ଉଠିଲା। ଆଖିରୁ ଲତକ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଭକ୍ତର ମନ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛି। ଅଭିମାନ କରି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। 750 କୋଶ ଚାଲି ନ ପାରଇ, ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘଷେ ଥିବ ରହି। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ, ରଥ ଚାରି ପାଖେ ଲମ୍ବେ ମୁକୁତାର ଝରା। ଝଲମଲ ଦିଶୁଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଚକା ଡୋଳା। 22 ପାବଚ୍ଛ ତଳେ ବିକା ହୁଏ ଭାତ। ଦର୍ଶନ ତେଣିକି ଥାଉ କୈବଲ୍ୟ ମୁକତ। ଆଗେ ଚଳେ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁରେ। ଆସୁଛି କାଳିଆ ପଛେ ଗହଳ ଲଗାଇରେ। କହେ ଶାଲବେଗହୀନ ଜାତିରେ ଯବନ, ଏହି ମତେ ଆଜ୍ଞା ହେବ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ହେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏ ଭାବମୟ ବିଳାପର ସ୍ୱର କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଟକିଗଲା। ଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଗଜପତି ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ଦଇତାପତି ସେବକଗଣ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ଗଡ଼ୁନି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଆ ଠାକୁର, ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚଳାଇ ପାରିବ? ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ପଛକେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଇଞ୍ଚେ ହଲିଲା ନାହିଁ। ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ରାଜନ୍, ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରି ନାହିଁ। ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା କରାଅ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ରାଜପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବେକାର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ବା ଅଜାଘର। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଲବେଗଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଦେବ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମୟର ନୀଳଗିରି ରାଜାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ପୁରୀକୁ ଏବଂ ରଥକୁ ଶାଲବେଗ ଛୁଇଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ରଥ ଘରଘର ନାଦ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପଗନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ଜଗତ ଦେଖିଲା। କାଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏ କଥାକୁ ପାସରିଯିବ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ସମାଧି ଯାହା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଟକିଥାଏ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଏ ଅପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଅଛି। ଏ କେମିତିକା ଦିଅଁ ଯିଏ ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ
କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଯିଏ ଭକତ ହସିଲେ ହସନ୍ତି, ହସ ଲୁହକୁ ବୁଝୁଥିବା କାଳିଆ ଠାକୁର ସତରେ ନିଆରା। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମା କିଏ? ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଦ ତଳେ ଥିବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମାଟି। ମା ସିଏ ଯିଏ ମଥାରେ ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଆକାଶ। ସେମିତି ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆବେଗକୁ ଧରି ରଖେ, ହେଲେ ଇତିହାସକୁ ରଖିପାରେ ନା। ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆବେଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଘଟଣାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇତିହାସ ସମୟ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ। ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁ, ଲାଲବାଗ ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ଯୋଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ସୈନ୍ୟ ପଟୁଆର ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୋଗଲଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ହେତୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ତାଟିକବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସୈନ୍ୟ ପଟୁଆର ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କର କଡ଼ରେ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ବିରାଟ ପୋଖରୀ। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଅନେକ କନ୍ୟା ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟ ପଟୁଆର ଦେଖି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ହେଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅପୂର୍ବ ଯୌବନା ଗୌରକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମ ଲଳିତା ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ସୁବେଦାର ଲାଲବାଗଙ୍କର ନଜର ଏହି ଲଳିତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତିରେ ସେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଲାଲବାଗ ଏ କନ୍ୟା ମୋର ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟା। ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ, ମୁଁ ଏ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଲଳିତା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା, ବାଲ୍ୟ ବିଧବା। ହେଲେ ଲାଲବାଗ ସୁବେଦାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ସେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ସୁବେଦାରଙ୍କର ମୁହଁରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏବଂ ଲଳିତାର ପରିବାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଗାଧୁଆ ତୁଠରୁ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଲାଲବାଗ କଟକ ନେଇ ଆସିଲେ। ଲଳିତା ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା। ହେ ମଣିମା କାଳିଆ ସାନ୍ତେ, ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ପୂଜା କରିବାର କ'ଣ ଏଇଆ ଫଳ ମିଳିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର କନ୍ୟା ମୁଁ, ଏ ଯବନ ଘରର ବୋହୂ ହେବି। ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ। ଗାଧୁଆ ତୁଠରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତା ତାଙ୍କର ହାତରେ ଥିବା ଯୋଡ଼ିଏ ଧାତୁ କଙ୍କଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଣ ଖୋଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ କଙ୍କଣ ମୋର ବୋଉ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। କହିବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରକୁ ଲେଉଟି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲାଲବାଗ ଯବନ ତା ହାତ ଧରି ସାରିଛି। ଏହା କହି କହି ବାହୁନି ବାହୁନି ଲଳିତା ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ଲଳିତାଙ୍କର ସେ ଧାତୁ କଙ୍କଣଟି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରାଧାମାଧବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୁଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଭଳି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ମା ଲଳିତା ବାଗଙ୍କର ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଆଜି ବି ସେ ଲାଲବାଗ କୋଠି, ଆଜିର ଶିଶୁ ଭବନ ଏବଂ କଦମ ରସୁଲ ସମାଧି ସବୁକିଛି ଜୀବନ୍ତ ଏହି କଟକ ସହରରେ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କନ୍ୟା ଯବନ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେବାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଧୂପ ସଳିତା ଦେବାକୁ। ମିଳିନି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦୋଳ ଦଶହରାରେ, ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମଜା ନେବାକୁ। ସୁବେଦାର ଘର, ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ସେ ଘର, ହେଲେ ମିଳିଲାନି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୂଜା ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଲଳିତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ କୋହ ହୋଇ ଭରି ରହିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାଲବେଗଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଘଟଣାଚକ୍ରରେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଧାମାଧବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶାଲବେଗ ଧରି ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଶାଲବେଗଙ୍କର ପାଳି ସେ ଦୈବ ଋଣକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭାବର ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ରଚନା କରିଗଲେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ। ସେ ଜଣାଣରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯିବାର ଭାଷା ଚାତୁରୀ ଲେଖରୀରୁ ନିଃସୃତ ହେଲା, ମୋତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି, ଜୟଶ୍ରୀ ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲି ଡାକେ ବାଂଶରୀ।
ଯେଉଁ ରୂପେ ବଳି ଦ୍ୱାରେ ହେଲ ଭିକାରୀ ମୋତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି। ତ୍ରିପାଦରେ ଦାନ ନେଇ ବଳିକି ପାତାଳେ ଥୋଇ ତେଣୁକରି ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୟନେ କୁଶ ଭରି ମୋତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି। କୈକେୟୀ ହେଲେ ଭଗାରୀ ରାମ ହେଲେ ବନଚାରୀ ସଙ୍ଗତେ ସୀତୟା ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯା ସେବାକାରୀ ମୋତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି। ଗୋପେ ଜନମ ହୋଇଲ ବନେ ଧେନୁ ଚରାଇଲ ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କ ମେଳେ ନାଚୁଥାଅ ଢଳି ଢଳି ମୋତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି। ଡାହାଣେ ଶ୍ରୀ ହଳପାଣି ମଧ୍ୟେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ବାମ ପାଖେ ବସିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାଧାରୀ ମୋତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି। କହେ ସାଲ ବେଗହୀନ ଜାତିରେ ଅଟେ ଯବନ କଂସ ଅଷ୍ଟ ମଲ୍ଲ ମାରି କାହାକୁ ନ ଅଛ ତାରି ମୋତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ ହରି। କି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁ ଭକ୍ତ କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ସାମନ୍ତ, କିଏ ସମ୍ରାଟ, କିଏ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ଅତି ସରଳିଆ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଳନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଚିହ୍ନ। ଭକତ ତ ପିତାମାତା ଭକତ ତ ବନ୍ଧୁ ଭକତ ହିତରେ ତୋର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବତ୍ସା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ ଭକତ ପଛରେ ତୁହି ଥାହୁ ସେହି ଭାବେ। ବପା ମୋ ମୋଗଲ ପୁଅ ମା ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏକୁଳେ ଜନ୍ମିଲି ହିନ୍ଦୁ ନଖାଏ ମୋ ପାଣି। କହେ ସାଲ ବେଗହୀନ ଜାତିରେ ଯବନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ବିନୁ ନ ଜାଣଇ ଆନ। ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଏ କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପକ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ରୂପକ ଗାଈ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ଚରମ ଅନୁଭୂତି। ଏହା ତାଙ୍କର ମାତୃଦତ୍ତ ସଂସ୍କାର। ଇତିହାସ କହେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ କଟକର ଲାଲବାଗ କୋଠି ଛାଡ଼ି ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତା ଲଳିତା ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ପୁତ୍ର ଶାଲବେଗଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମା ପୁଅ ମିଶି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତି ଗୀତ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଏହି ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କି ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗାଉଥିଲେ ପତିତପାବନ ଅଷ୍ଟକମ୍। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ରଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିବାରୁ ଏହି ପତିତପାବନ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଗାଉଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ। ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା ଲଳିତା ଯବନ ଘରର ବୋହୂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କାର ଭରି ଦେଇପାରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜୈନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୌଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରର ମା'ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ମା ବନିବାର ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଜଣେ ବାସ୍ତବ ମାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ଆମ ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ତାହା ହେବ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ଶେଷରେ ଶାଲବେଗଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଜନ ଶୁଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନବଦିନାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଦିଅଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାଲବେଗ ଭାବାବେଗରେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦେଲେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କଲେ ବିଜୟ କର ପ୍ରଭୁ ଚାପକୁ। କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କୁଳବଧୂଙ୍କର ରଡ଼ି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ବିଧାତା ବାମ ହେଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ବାହାରି ଶଗଡ଼ିରେ ବିଜେ କରି ରେଣୁ ଯେ ଗଡ଼ୁଥିବ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ। କହଇ ଶାଲବେଗ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କାହୁଁ ହେବ ଧିକ ଧିକ ଆମ୍ଭ ଜୀବନକୁ। କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ। ଆହା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥିଆ ଭାବ ଦୁନିଆରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।